നമസ്കാരം. മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ല. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ പേടി കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ച് യുവതി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ യാത്രാ സർവീസായ റാപ്പിഡോയിലെ ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവമാണ് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രക്കിടെയാണ് യുവതിക്ക് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഷൈബിയ വർഷിത എന്ന യുവതിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സംഭവം പുറത്തുവിട്ടത്. रैपिडो ने मेरा नंबर लीक किया था और उसके वजह से मुझे इतने ट्रॉमेटाइजिंग वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स आए. आई टेल यू द होल स्टोरी. सो आई वाज इन दिल्ली फॉर एन इवेंट. मुझे रात के 11 बजे से मैं अकेली थी. मुझे ग्रेटर नोएडा में मेरे घर वापस आना था. सो आई बुक्ड अ कैब. आई कॉल्ड हर फ्रॉम माय नंबर. आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक, बट मे बी इट वाज नॉट माय मिस्टेक आफ्टर ऑल. देन आई स्टार्टेड द राइड. On my way home, he started playing those Imran Hashmi wale gaane which were making me very uncomfortable. So I pretended to be on a call. The least and the only thing a girl can. Then घर पे उसने मेरे को अराउंड 12 ड्रॉप किया. उसके बाद रात को 1 बजे से लेके मुझे ऑडियो कॉल्स आने शुरू होते हैं. I was scared कि किसका फोन आ रहा है, तो मैंने फोन उठाया. उसने बोला हेलो मैडम, मैं वो बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी में आए थे ना. मुझे लगा मेरा कोई सामान रह गया. सो आई रिप्लाइड. मैंने कहा हाँ जी भैया. फिर शांत हो गया. फिर कुछ बोल रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था. मैंने फोन काट दिया. मैं समझ गई कि ये इसके पास मेरा नंबर पहुंच गया समहाउ. ठीक है. फिर उसके लगातार 3-4 बार कॉल आए एंड मैंने उसको नॉर्मल आईडी और उसका व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया. देन द नेक्स्ट डे आई वाज टेलिंग दिस होल स्टोरी टू माय फ्रेंड्स एंड आई वाज एट माय वर्क प्लेस. लाइक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ रहा था. आई गॉट सो स्कैर्ड क्योंकि मैंने उस अकाउंट को तो ब्लॉक कर दिया था, राइट. तो आई वाज थिंकिंग ये कौन मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, वो भी नंबर से. आई नो मुझे नहीं उठाना चाहिए था, बट I was so curious and I don't know why did I pick it up. I picked it up. You won't believe what I saw. मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत ही टाइडी गंदा सा बाथरूम था जिसमें no person was visible but a part of him was, and you can know now what was he doing. And I got so scared. I got chills all over my body and it was so ridiculous that I instantly hung up the call and I wanted to block that account. But in the meantime, he literally called me around 15 to 20 times. When I was trying to hang up the call, I accidentally took a screenshot. Okay, when I was going to block him, it took me so long because he kept calling. Like जैसे मैं उसका फोन कट करी थी, he was calling me back to back instantly. It was around 15 to 20 times जिससे पहले मैं उसको ब्लॉक कर पाई. के बाद भाई യാത്രയിലുടനീളവും അതിനുശേഷവും റാപ്പിഡോ ഡ്രൈവർ തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതോടെ രാത്രി യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി. 2025 നടന്ന സംഭവമാണിതെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാനുള്ള മനോബലവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഷെവ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തന്റെ അനുഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചാൽ ആളുകൾ അത് കേൾക്കുമോ, പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നെല്ലാം അറിയാനാണ് ശ്രമമെന്നും ഷെവ്യ പറയുന്നു. ദുരനുഭവം നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെ റാപ്പിഡോയ്ക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അവർ പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. യാത്രക്കിടെ ഡ്രൈവർ ലൈംഗിക സൂചനയുള്ള ഗാനങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തതായും കുടുംബം, സ്വകാര്യ ജീവിതം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായും ഷെവ്യ പറയുന്നു. യാത്ര അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും ഡ്രൈവർ തന്നെ നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിച്ചതായും യുവതി പറയുന്നു. നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷവും മറ്റ് നമ്പറുകളിൽ നിന്നും ഫോൺ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും തുടർന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. ബാത്റൂമിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തതായും യുവതി പറയുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാനസിക ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി ഷെവ്യ വ്യക്തമാക്കി. യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ് വൈറലായതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി റാപ്പിഡോ രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. യാത്രക്കിടയിലും അതിനുശേഷവും ആരും സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും റാപ്പിഡോ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ റാപ്പിഡോ മസ്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. റാപ്പിഡോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറും യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളും നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് കമ്പനി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കുറ്റാരോപിതനായ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പു നൽകി.